सीताम्बरं नैष्ठिकवर्णिवेशम् पीताम्बरं तं नटवर्यवेशम् नवाम्बुद श्यामल सुन्दरागम् वन्दे हरिं धर्मसुतं चकृष्णम् कारुण्यपूर्ण मखिला श्रितजीवजात तापत्रयोप शमन प्रथित प्रतापम् आनन्दमूर्ति ममलं सुखकारिशीलम् नारायणं गुरुवरं प्रणमाम्यहं त्वाम्। स्वामिनारायण सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं नीलकण्ठं भजे। 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, धर्म भक्ति के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, धर्म भक्ति के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्ति भक्ति जे जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, धर्म भक्ति के जैसे बुलाते नहीं।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। जीवुबा की तरह तुम खिलाते नहीं, जीवुबा की तरह तुम खिलाते नहीं, जीवुबा की तरह तुम खिलाते नहीं, जीवुबा की तरह तुम खिलाते नहीं। स्वामी नारायण सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं नीलकण्ठं भजे। स्वामी नारायण सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं नीलकण्ठं भजे। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। भक्ति मैया के जैसे सुलाते नहीं, भक्ति मैया के जैसे सुलाते नहीं, भक्ति मैया के जैसे सुलाते नहीं, भक्ति मैया के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं। प्रेमानंद की तरह तुम रुलाते नहीं, प्रेमानंद की तरह तुम रुलाते नहीं, प्रेमानंद की तरह तुम रुलाते नहीं, प्रेमानंद की तरह तुम रुलाते नहीं। स्वामी नारायण सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं नीलकण्ठं भजे। स्वामी नारायण सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं नीलकण्ठं भजे। कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, सुरा खाचर के जैसे हंसाते 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 नहीं। कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं। वेणी माधव के जैसे खेलाते नहीं, वेणी माधव के जैसे खेलाते नहीं, वेणी माधव के जैसे खेलाते नहीं, वेणी माधव के जैसे खेलाते नहीं। स्वामी नारायण सर्वदेवेश्वरं भक्ति धर्मात्मजं नीलकंठं भजे, स्वामी नारायणं सर्वदेवेश्वरं भक्ति धर्मात्मजं नीलकंठं भजे, स्वामी नारायणं सर्वदेवेश्वरं भक्ति धर्मात्मजं नीलकंठं भजे, स्वामी नारायणं सर्वदेवेश्वरं भक्ति धर्मात्मजं नीलकंठं भजे, 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 भक्ति धर्मात्मजं नीलकंठं भजे। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री हरिचाय हरे कृष्णाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरे कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री राधारमण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। तीर्थधाम माणावदर सत्संग समाज द्वारा आयोजित श्री स्वामीनारायण सत्संग शिबिर 11મી એના ચતુર્થ દિવસના દ્વિતીય સત્રના શુભારંભમાં પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજમાન ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ તથા પરમ પૂજ્યપાદ આ શિબિરના પ્રણેતા પ્રેરક એવા પરમ પૂજ્યપાદ ગુરુવર્યશ્રી गुरुतुल्य पूज्य कोठारी स्वामी, पूज्य ब्रह्मस्वरूप स्वामी जी, पूज्य अद्वैत स्वरूप स्वामी जी तथा पूज्य बाल मुकुंद स्वामी जी आदि मारा वाला संतों तथा पार्षदों तथा घेर बैठा महोत्सव ने शिविर ने निहाळनारा तमाम भावी भक्तों ने जय स्वामीनारायण। अति सुंदर शिबिर चाली रही है। सवारथी लई अने सांज सुधी भगवान ने पामवानी ज वातो
ભગવાનને અનુભવવાની જ વાતો. આ મંચ ઉપર જે કોઈ આવે એના મોઢામાંથી એક ભગવાનને જ પામી જવાની વાતો નીકળે છે. અને શિબિરનો હેતુ એ જ છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી જાગે. ભગવાન મળે કે ન મળે પછીની વાત છે, પણ મેળવવાની તાલાવેલી જાગે એ મહત્વની વાત છે. સવારથી ખૂબ સુંદર ધીરજાખ્યાનની કથા પૂજ્ય સત્સંગ સાગર સ્વામીએ પાન કરાવી. પુરુષોત્તમ પ્રકાશ પૂજ્ય પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્વામીજી પાન કરાવ્યું. પૂજ્યપાદ ગુરુવર્ય શ્રી આપણને વચનામૃતોનું પાન કરાવી રહ્યા છે. હવે આપણે પ્રેમ મૂર્તિ પ્રેમાનંદ સ્વામી જે પોતે અનુભવી રહ્યા છે, જેમણે મહારાજનો અનુભવ કર્યો છે અને સતત મહારાજમય જેઓએ પોતાનું જીવન બનાવ્યું, જેમના નામમાં જ પ્રેમ સમાયેલો છે અને પ્રેમમાં સ્વયં પ્રેમને આધીન બની ભગવાન શ્રી હરિ સમાયેલા છે, એવા પ્રેમ મૂર્તિ પ્રેમાનંદ સ્વામી. એ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પોતાની જીવનની ઉત્તરાવસ્થામાં આ ગ્રંથની રચના કરી છે, શ્રી હરિ ધ્યાન મંજરી. જીવાત્માને ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત થાય એટલા માટે સ્વામીએ અદ્ભુત વર્ણન કર્યા છે. સ્વામીની વાતોમાં એક વાત આવે છે કે ચકલી ઈંડા મૂકવાની હોય ને એ પેલા માળો બનાવી નાખે. સ્વામી કહે કે ચકલી ઈંડા મૂકે એ પેલા માળો બનાવે, એમ આપણે પણ દેહ મૂકતા પહેલા આપણો માળો તૈયાર કરી નાખો. તે માળો શું? મહારાજે પ્રથમ પ્રકરણના 32મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે મૂર્તિ રૂપી માળો. બે વસ્તુ બતાવી છે, એક તો ખીલો અને બીજો માળો. જો પશુ છે ને એ બહાર ગમે એટલું ભટકે, પશુને ખીલે બાંધાવું ગમે નહીં. કદાચ ખીલો તોડાવીને પશુ છૂટું પડી જાય, બહાર પોતાની રીતે ગમે એમ ચરે, મનમાન્યું ચરે, કદાચ મોજ આવે, પણ સુરક્ષિત તો નથી. સુરક્ષિત તો એ ખીલે છે, કારણ કે ખીલે બાંધ્યું હોય તો કોઈ ધણી આવીને એને ચાર પૂરો નાખે, એની સાર સંભાળ રાખે, રાતમાં જાગી જાગીને પાણી પાય. પક્ષીને પાંજરામાં રહેવું ગમતું નથી, પણ પાંજરો જ યાદ રાખજો એ પક્ષીને માટે સુરક્ષિત સ્થાન છે ને વિશ્રાંતિનું સ્થાન છે. પાંજરાની બહાર કદાચ ગમે એટલું ઉડશે, પણ ઉડ્યા પછી પણ એના હૃદયમાં શાંતિ નહીં હોય, ભય હશે કે કોઈ મને શિકારી પક્ષી કે શિકારી પશુ પકડી લેશે, કોઈ મને મારી નાખશે. સુરક્ષિત નથી. ભલે પાંજરામાં રહેવું ગમતું નથી, પણ પાંજરું એ જ એના માટે વિરામનું સ્થાન અને સુરક્ષિત સ્થાન છે. એમ સામે વાતોમાં લખ્યું કે મહારાજની મૂર્તિ છે ને એ જ આપણા માટે વિરામનું સ્થાન છે અને આપણા માટે સુરક્ષિત સ્થાન છે. સારમાં સાર હરિ મૂર્તિજી. સ્વામી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે, સારમાં સાર હરિ મૂર્તિજી, તેમાં જેણે રાખી મન ચિત્ત વૃત્તિજી. સ્વામી કે સારમાં સાર ભગવાનની મૂર્તિ છે, એમાં જેણે પોતાની મન અને ચિત્તની વૃત્તિઓ રાખી, હરિ વિના બીજે રાખે નહીં રતિજી. તે ખરા સંત કહીએ મહામતીજી,
સ્વામી કે ખરા સંત કોને કહેવાય? જે સારમાં સાર હરિની મૂર્તિને પકડી રાખે, મૂર્તિ રૂપી માળામાં અને મૂર્તિ રૂપી ખીલામાં બંધાયેલા રહે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો મત છે. અને સ્વામી કે ભણેલે ભાયલા ન હોય નાથને અને અણભણેલે ભેટ્યા ભગવાનને. તો આમાં કહો કોને જ્ઞાની કોને અજ્ઞાની કયા? એટલે ભણેલા અભણેલાનો કાંઈ મેળ નથી. જેને ભગવાનની મૂર્તિ મળી એ જ જ્ઞાની. જ્ઞાની તેને જ કહીએ જેને હરિ મૂર્તિનું જ્ઞાન છે. તે વિના બકવાદ બીજે જાણજો મોટું ધ્યાન છે. તો સારમાં સાર હરિ મૂર્તિજી, તેમાં રાખી જેણે મન ચિત્ત વૃત્તિજી. તો પ્રેમાનંદ સ્વામી એ મૂર્તિમાં હવે આપણને જોડે છે ને આપણે જોડાવવું છે. જોડાવવું છે ને મુકુંદ ભગત, આપ તો જોડાયેલા જ છો, પણ લાઈવમાં હરિભક્તો સંતો તો જો કે અખંડ મહારાજમય છે, પણ હજારો લાખો ભક્તો જોઈ રહ્યા છે. એ ભક્તોને વિનંતી, મહારાજમાં જોડાજો આ શિબિરના માધ્યમથી. સમય તો અત્યારે પૂરેપૂરો છે, હાવ બિલકુલ નવરા છીએ. શિબિરનો લાભ લઈએ છીએ ઘેર બેઠા, મોબાઈલમાં કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી, ટીવીમાં બેઠા બેઠા. પણ સમયને કથા સાંભળતા સાંભળતા પણ સદુપયોગ કરજો. મહારાજની મૂર્તિને સાથે રાખીને કથા સાંભળજો, મૂર્તિમાં જોડાજો, બહુ આનંદ આવશે. પ્રેમાનંદ સ્વામી આપણને મહારાજની મૂર્તિમાં જોડે છે. બહુ સુંદર વર્ણન કરે છે. સ્વામીએ મહારાજના સ્વરૂપનો મહિમા કહ્યો છે. સૌ પ્રથમ અદ્ભુત મહિમા. સ્વામી કહે છે કે મહારાજનું અક્ષરધામ એ સરનામું છે. અક્ષરધામના અનંત મહામુક્તોએ પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવા કરી રહ્યા છે. અનંત મુક્તોએ વિટાણા થકા મહારાજ બિરાજમાન છે. અને એ મૂર્તિ એ બીજા કોઈ નહીં, ગઢપુરમાં વિરાજતા, હાલતા ચાલતા બોલતા સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ ધર્મ ભક્તિના પુત્ર રૂપે પ્રગટેલા ભગવાન શ્રી હરિ, બીજા કોઈ નહીં. પ્રગટ જે મૂર્તિ અહીંયા બિરાજે છે એ જ, એનું વર્ણન કરું છું, સાંભળો. હવે સ્વામી બે છંદમાં મહારાજની મૂર્તિમાં 9 રસો હતા, એ 9 રસોનું વર્ણન કરે છે. અદ્ભુત સ્વામી વર્ણન કરે છે. સ્વામી કહે છે કે મહારાજે પોતાની મૂર્તિમાં 9 રસોને ધારણ કર્યા છે. કરુણારસ, શાંતરસ, હાસ્ય, શૃંગાર, વીર, શાંત, વિભત્સ, ભયાનક આદિ અનેક રસોથી ભરપૂર મહારાજની મૂર્તિ છે. કેવી છે? ધારો મહારાજની મૂર્તિની કેવી છે? પ્રેમાનંદ સ્વામી વર્ણન કરે છે. મહારાજની મૂર્તિમાં 9 રસો રહેલા છે. કેવા છે? કરુણા રસ બરસાય નૈનની, શાંત રસ જનદાનતમ. કરુણા રસ બરસાય નૈનની, શાંત કિએ જનદાનતમ. કરુણા રસ બરસાય નૈનની, શાંત કિએ જનતાનતમ. કરુણા રસ બરસાય નૈનની, શાંત કિએ જનતાનતમ. હાસ્ય કરી હરે પ્રાણ જન મન, શ્રી ધર્મ તનયન મામ્યહમ. હાસ્ય કરી હરે પ્રાણ જન મન, શ્રી ધર્મ તનયન મામ્યહમ. હાસ્ય કરી હરે પ્રાણ જન મન, ધર્મ તનયન મામ્યહમ. હાસ્ય કરી હરે પ્રાણ જન મન, ધર્મ તનયન મામ્યહમ. સિંગાર રસ કરી ગ્રહણ તન નિજ, સિંગાર રસ કરી ગ્રહણ તન નિજ. જન સુનય
सुनयन निवासयम् जनसुनयन निवासयम् ग्रहि वीर हरितन पीर जनकी धर्म तनयन माम्यहम् 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 ग्रहि विभच रस भूलाए भूपति असुर कलि कलुषमयम् ग्रहि विभच रस भूलाए भूपति असुर कलि कलुषमयम् अद्भुत ग्रही के दिखाए आश्चर्य धर्म तनयन माम्यहम् अद्भुत ग्रही के दिखाए आश्चर्य धर्म तनयन माम्यहम् हरि रुद्र रस करि ग्रहण किल 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 हरि अधर्म सर्ग उच्छेदयम् अधर्म सर्ग उच्छेदयम् भव वीर हरि ग्रहि के भयानक धर्म तनयन नमाम्यहम् भव पीर हरि ग्रहि के भयानक धर्म तनयन नमाम्यहम् भव पीर हरि ग्रहि के भयानक धर्म तनयन नमाम्यहम् भव पीर ग्रहि के भयानक। મહારાજે સ્વામી કે પોતાના શરીરમાં અનેક રસો ધારણ કર્યા છે. શૃંગાર રસ મહારાજે પોતાના વિગ્રહની અંદર અદ્ભુત 9 રસોને ધાર્યા છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં આનું વર્ણન કર્યું છે. પૂજ્ય પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્વામી જે આપણને પાન કરાવ્યું હતું શૃંગાર રસ મહારાજના મૂર્તિમાં હતો. સ્વામી પ્રેમાનંદ સ્વામી વર્ણન કરે છે કેવો શૃંગાર રસ. મહારાજ ધમડકા પધાર્યા હતા. જો ભગવાન શૃંગાર રસ ધારણ કરે ત્યારે આબેહૂબ શૃંગારને પોતે સ્વીકારે. ધમડકામાં કરણીબાના સંકલ્પને લઈને મહારાજે એમના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા અને મહારાજે પોતાનો જામો ઉતાર્યો. લાલ વસ્ત્રો ધાર્યા મહારાજે. કેવું મહારાજે રૂપ ધારણ કર્યું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું પદ છે, આપણે ગાઈએ છીએ. ગોપી બની ગયા ગિરધારી, गोपी बनी गया गिरधारी, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, गोपी बनी गया गिरधारी, गोपी અદ્ભુત શૃંગાર રસનું વર્ણન બ્રહ્માનંદ સ્વામી કર્યું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એટલે પિંગળ ભણેલા અને પિંગળ શાસ્ત્રમાં બધા રસોનું વર્ણન આવે, ભણાવવામાં આવે છે બધા રસો. એ રસોમાં કયા કયા રસમાં ભ્રકુટીની આકૃતિ કેવી થાય બધું વર્ણન કરવામાં આવેલું હોય. શૃંગાર રસમાં ભ્રકુટી છે ને વચ્ચેના ભાગમાં ખેંચાય, ડાબે અથવા જમણે એક બાજુ ઈશારાથી એ શૃંગાર રસને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. અને મહારાજે એવો શૃંગાર રસ ધારણ કર્યો. મહારાજે પોતાની ભ્રકુટી વચ્ચે ખેંચી. ધારો હવે મહારાજની શૃંગાર રસની મૂર્તિ. બ્રહ્માનંદ સ્વામી વર્ણન કર્યું અને એ વર્ણન તમે આબેહૂબ ધારો અને મહારાજની ભ્રકુટી જુઓ અને મહારાજ ડાબી અથવા ભ્રકુટી એક આંખના નેણને ઉલાળીને આપણી સામે ઈશારો કરે છે. જુઓ તમે શૃંગાર મહારાજ. ગોપી બની ગયા ગિરધારી, गोपी बनी गया गिरधारी, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, गोपी बनी गया गिरधारी, વાલે શ્વેત वस्त्रोने उतार्या रे वाले, श्वेत वस्त्रोने उतार्या रे वाले, श्वेत वस्त्रोने उतार्या रे वाले,
શ્વેત વસ્ત્રોને ઉતાર્યા રે વાલે, લાલ વસ્ત્રો તન ધાર્યા રે વાલે, લાલ વસ્ત્રો તન ધાર્યા રે. ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી. ગોપી બની ગયા ગિરધારી. મહારાજે સ્વામી કહે છે કે શ્વેત વસ્ત્રો ઉતાર્યા, જામો ઉતાર્યો, અને મહારાજે પહેરો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો કામણગારો. પેરો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો કામણગારો. પેરો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો કામણગારો. પેરો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો મહારાજે કામણગારો. ચોણી ઉતારીને ઘાઘરો પહેર્યો. દારો મહારાજની ઘાઘરો પહેરેલી મૂર્તિ. એટલે ભગવાનના અનેક અવતારો આ ધરતી ઉપર આવ્યા. 18 પુરાણમાં આવું વર્ણન ક્યાંય નથી. એ મહારાજે રૂપ ધારણ કર્યું. કલ્પના કરો, ભગવાન ભક્તને આધીન બને અને શૃંગાર રસ ધારણ કરે, ત્યારે આબેહૂબ શૃંગાર રસને પોતે ધારે. પહેર્યો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો કામણગારો. પેરો ઘાઘરડો ઘેરાડો, શોભે કચવો કામણગારો. શોભે કંચવો કામણગારો રે, શોભે કંચવો કામણગારો રે. શોભે કંચવો કામણગારો રે. શોભે કંચવો કામણગારો રે. ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી. ગોપી બની ગયા ગિરધારી. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી આ વર્ણન કર્યું ત્યારે મહારાજ કઈ એમને બેઠા નહોતા, ઘાઘરો પહેરી નાચતા હતા. ધારો તો ખરા એ મહારાજ કેવા લાગતા હશે પૂર્ણ સમય. આપે તો અનેક વાર વર્ણન કર્યું, પણ મને લાભ મળ્યો આ મહારાજની મૂર્તિના વર્ણન કરવાનો પહેલી વાર જિંદગીમાં. ઘાઘરો પહેરીને મહારાજ પાછા ઊભા નહોતા, એ સ્ત્રીઓની સાથે નાચતા હતા, સ્ત્રી ભક્તોની સાથે નાચતા હતા મહારાજ. અને એકલા પુરુષ, બીજું કોઈ નહોતું, બધી નારીઓ, સ્ત્રી ભક્તો, કરણીબા ને સખીઓ ને બધી. કલ્પના કરો, નાચતા પાછો શૃંગાર રસ ધારણ કર્યો હતો. એટલે તમે જોજો મહારાજની આંખ, મહારાજની ભ્રકુટી એક બાજુથી ફરક ફરક મહારાજ ઈશારા કરીને શૃંગાર રસનું અદ્ભુત વર્ણન મહારાજ પોતાના સ્વરૂપમાં દેખાડ્યું. ધારો મહારાજ એવી રીતે નાચે છે, કંચવો મહારાજ ધારણ કર્યો, ઘેરાળો ઘાઘરો, એમાંય પાછું કચ્છી ભરત ભરેલું ધમડકાનું, એ બોરિયા ટાંકેલા, એમાં ઘૂઘરિયું લટકે, અને મહારાજ ફેર ફદુડી ફરે ત્યારે ઘાઘરાનો ઘેર બધી બાજુ ઘેરાય, અને ઘૂઘરીઓ ગમકે મહારાજના ઘાઘરામાં. શિર ગૂંથ્યું પટિયા પાડી રે, નવરંગ ઓઢાડી સાડી રે. શિર ગૂંથ્યું પટિયા પાડી રે, નવરંગ ઓઢાડી સાડી. શિર ગૂંથ્યું પટિયા પાડી રે, નવરંગ ઓઢાડી સાડી. શિર ગૂંથ્યું પટિયા પાડી રે, નવરંગ ઓઢાડી સાડી. નવરંગ ઓઢાડી સાડી રે, નવરંગ ઓઢાડી સાડી રે. ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી, ગોપી બની ગયા ગિરધારી. ગોપી બની ગયા ગિરધારી. અને માથામાં પટિયા પાડ્યા અને સેફો પાડ્યો મહારાજ, અને એમાં પાછું નવરંગી ઓઢાડી સાડી. શિર ગૂંથ્યું મહારાજે, ચોટલો ગૂંથ્યો, મહારાજે સાડી ઓઢી, અને ધારો મહારાજનું મસ્તક સાડીથી ઢાંકેલું છે, અને એમાં રાસ લે, પછી પીન ભરાવી છે ને તો પડી જાય ને પાછો નાચતા નાચતા. ધારો મહારાજે વાળ ગૂંથ્યા, અને મહારાજે એમાં પીન ભરાવીને હાડીનો છેડો ભરાયો છે, નાચે છે મહારાજ. અને નાચતા નાચતા ક્યાંક ધ્યાન ન રહે, હાડીનો છેડો છટકી જાય માથા ઉપરથી, મહારાજના ગૂંથેલા વાળ દેખાય. અને એમાં
શુભ ફૂલડે ગૂથી વેણી રે થયા મોહન મૃગાનેણી શુભ ફૂલડે ગૂથી વેણી રે થયા મોહન મૃગાનેણી રે શુભ ફૂલડે ગૂથી વેણી રે થયા મોહન મૃગાનેણી શુભ ફૂલડે ગૂથી વેણી રે થયા મોહન મૃગાવેણી થયા પેરા સર્વે સખીના ઘરેણા રે 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 શુભ કાજળ સારા નેણા 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 આ બે ખૂબ નારી બન્યા મહારાજ. અને પાછું મહારાજે કાજળ સાર્યું, મહારાજની આંખોમાં આંજણાંજુ, અને મહારાજના નેત્રો આ કર્ણલંબ કાન સુધી લાંબા નેત્રો હતા મહારાજના. તમે કમળની પાંખડી જોજો, કમળનું પાન હોય ને લાંબુ અણિયાળું હોય, મહારાજની આંખો એવી હતી, કાન સુધી લાંબી આંખો, ને એમાં મહારાજે કાજળાંજુ ધારો મહારાજની એ મૂર્તિને. આ બેહૂબ મહારાજે ગોપીના આભૂષણો ધારણ કર્યા અને અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે. આ જોઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામીની આંખ બીડવા સમ. આપણી સામે ભગવાન આવા આવ્યા હોય જોયા વિના રહીએ. અદ્ભુત શૃંગાર રસ, નેણો ઉલ્લાળે મહારાજ. શૃંગાર રસ મહારાજે ધારણ કર્યો પોતાના સ્વરૂપમાં. સગ્રામ ભગતને ઘેર ગયા, ત્યાં એની પત્નીના મહારાજે આભૂષણો ધારણ કર્યા, વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. ત્યાં પણ મહારાજે શૃંગાર રસ. ચેષ્ટામાં આવે મહારાજ નેણના ઈશારે કરીને બોલાવે. આ શૃંગાર રસ છે. આ મહારાજે પોતાનામાં શૃંગાર રસ ધારણ કરેલો છે, બતાવ્યું. મહારાજે પોતાના સ્વમુખે પણ પોતાના શૃંગાર રસનું વર્ણન કર્યું છે લોયાના 18મા વચનામૃતમાં. મહારાજ કે ભગવાન તો સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે, તેજોમય મૂર્તિ છે. લોયાના 18માં જેના એક એક રૂવાડાની અંદર કરોડો કરોડો સૂર્યચંદ્ર જેવું તેજ નીકળે છે, અને કોટી કામદેવને લજ્જા પમાડે એવું એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, રૂપાળું છે. ભગવાન એવા રૂપાળા છે. અને મહારાજ પાછળ બોલ્યા, રૂપાળા છે એટલું બોલે, અટક્યા નહીં મહારાજ. મહારાજ કે ભગવાન એટલા રૂપાળા છે, એટલા રૂપાળા છે કે જેના સુખની આગળ અનંત રૂપવાન સ્ત્રીઓને જોયાનું સુખ એ પણ કાંઈ તોલમાં ન આવે એવું મહારાજ ભગવાનનું રૂપ રૂપાળું છે. મહારાજ બોલ્યા, મહારાજ કે અમારું રૂપ એવું છે, કરોડો રૂપવાન સ્ત્રીઓને જો એમાં સુખ ન આવે, એનાથી અનેક ગણું સુખ મહારાજ કે અમને જુઓ ને અમારા રૂપમાં છે, એટલું રૂપ. આ મહારાજે પોતાનો શૃંગાર રસ વર્ણવ્યો છે. મહારાજ પંચાળાના 4થામાં કહે છે, મહારાજ કે અમારું જેવું રૂપ છે એવું તો કોઈનું નથી, અમારી જેવી આંખો છે એવી કોઈની આંખો નથી, અમારા જેવા નેણ છે એવા કોઈના નેણ નથી, અમારા શરીરમાં જેવો સુગંધ છે એવો સુગંધ કોઈના શરીરમાં નથી આવતો. આ શું વર્ણન કર્યું? મહારાજે પોતાનો શૃંગાર રસ વર્ણન કર્યો છે. અમે એવા રૂપાળા છે. ભગવાન જેવા તો એક ભગવાન છે. મહારાજે બીજો રસ, હાસ્ય રસ પોતાના વિગ્રહમાં ધારણ કરેલો. મહારાજ હસમુખા તો હતા જ, બહુ મહારાજ હસાવતા. અનેક એવા પ્રસંગો છે મહારાજ હસાવતા. હાલતા મહારાજ મજાક કરતા, હાલતા મશ્કરી કરતા, હાલતા આનંદ કિલોલ કરતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હરિસ્મૃતિમાં મહારાજના એ હસતા મુખનું વર્ણન કર્યું છે. કેવું મહારાજનું મુખ છે! મુખ ભર્યું મનોહર હાસે, નાથ નિરખ્યા છે. મુખ ભર્યું મનોહર હાસે, નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ સ્વામી કે મહારાજનું મુખ શેનાથી ભરેલું છે? તો અદ્ભુત હાસ્ય મહારાજના મુખ ઉપર રેલા. જો મહારાજની મૂર્તિને ધારવાની છે ને, આ અત્યારે જે ધ્યાન પ્રેમાનંદ સ્વામી કરાવે છે ને, એ ધ્યાન મહારાજનું સલીલ ધ્યાન છે. પછી આગળ બીજા પ્રકારની અંદર, પ્રકાશની અંદર સ્વામી સાંગ ધ્યાનમાં જવાના છે. પણ પહેલું ધ્યાન તો મહારાજે ભગવાનની લીલાઓનું ધ્યાન કરેલું છે. પહેલા સલીલ સપાર્ષદ, પછી ઉપાંગ ને પછી સાંગ ધ્યાનમાં જવાય. એટલે સ્વામી એ ક્રમથી જ ચાલ્યા છે આ ગ્રંથમાં.
નિષ્કુળાનંદ સ્વામી મહારાજના મુખના હાસ્યનું વર્ણન કર્યું. કેવું મહારાજના મુખનું હાસ્ય! મુખ ભર્યું મનોહર હાસે, નાથ નિરખ્યા છે, મુખ ભર્યું મનોહર હાસે, નાથ નિરખ્યા છે, જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે, નાથ નિરખ્યા છે, જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે, નાથ નિરખ્યા છે, જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે, નાથ નિરખ્યા છે. મહારાજના મુખમાં એવું હાસ્ય હતું કે જે હાસ્યને જોઈને જન્મ મરણના રોગ ટળી જતા, ભય ટળી જતા. કેવું હાસ્ય મહારાજ! અને મહારાજના બે જ પાત્રો વધારે મહારાજના પ્રિય હાસ્ય કરાવવા માટે, એક તો સુરાબાપુ ને એક બ્રહ્માનંદ સ્વામી. રતા બસ્યા ક્યારેક ક્યારેક આવી જતા. કમળસિંહ ભગત ક્યારેક આવી જતા મહારાજની ઝપટમાં. તાંબડી ઠેકામણી રમાડતા હોય મહારાજ, અને કમળસિંહ ભગત ઠેકવા જાય, પણ વાણિયાનું શરીર થોડુંક જાડું તો હોય, સ્થૂળ, ધોતી પહેરે અને ધોતી પહેરીને દોડે. અને મહારાજને મજાક શું છે, મહારાજ તાંબડી ખેસવી નાખે, ઓલા બિચારા ભૂતે વાણિયા પડે, કમળસિંહ ભગત, અને પડે, ગબડી પડે, આખી સભા દાંત કાઢે, ખડખડાટ. મહારાજ પણ હસી હસીને ગોટો વળી જાય, ક્યારેક તો રૂમાલ પોતાના મોઢામાં ભરાઈ દે, એટલા દાંત આવે, રોકી ન શકે. અને હસતા હસતા મહારાજની આંખોના ખૂણા ભીના થઈ જાય, એટલું હાસ્ય. હસતી મૂર્તિ હાસ્ય રસને ધારો તમે જુઓ. અને મહારાજ જ્યારે હાસ્ય રસ પોતાનામાં ધારે ત્યારે આબેહૂબ હાસ્ય રસને પોતે ધારતા. હસતા ત્યારે મહારાજની કપાળમાં બાજુમાં નસો ફૂલી જતી. આ હાસ્ય રસની આબેહૂબ પ્રકૃતિ છે. મહારાજની આંખોમાં બે પ્રકારે મહારાજ હસતા. આંખોના ખૂણા ભીના થઈ જાય ત્યાં સુધી હસે, રોકી ન શકે. બીજું, મહારાજની આંખો લાલ થઈ જતી હસતા હસતા, ક્યારેક ક્રોધમાંય લાલ થઈ જાય. એટલું હસે મહારાજ તો લાલ આંખો થઈ જતી, ગુલાબી, અને એમાંય ટસરો ફૂટતી લોહીની, ગુલાબી રંગની જાય પડે મહારાજની આંખોના બે ખૂણામાં. મુખ ભર્યું મનોહર હાસે, નાથ નિરખ્યા છે, જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે, નાથ નિરખ્યા છે, આનંદ રૂપ અનુપમ એવું, નાથ નિરખ્યા છે, આનંદ રૂપ અનુપમ એવું, નાથ નિરખ્યા છે, સૌ જનને જોયા જેવું, નાથ નિરખ્યા છે, સૌ જનને જોયા જેવું, નાથ નિરખ્યા છે, આનંદ વસન ભૂષણ અંગે, નાથ નિરખ્યા છે. મહારાજનું નામ સચ્ચિદાનંદ છે. સતચિત અને આનંદ, ભગવાન છે આનંદનું રૂપ છે, સ્વયં આનંદ પોતે છે. જ્યાં ક્યાંય પણ આનંદ દેખાય એ આનંદ પરમાત્માની મૂર્તિમાંથી યત્કિંચિત નીકળેલો આનંદ છે. બાકી મૂર્તિ, ભગવાનની મૂર્તિ તો આનંદનો મહાસાગર છે, આનંદનો અર્ણવ છે. સ્વામી કે મહારાજ આનંદને ધારણ કરે છે, હાસ્યને ધારણ કરે છે. મહારાજ સ્નાન કરવા જાય ને અલૈયા ખાચરની પોતળી ખેંચી લે. કલ્પના કરો કેટલો મહારાજે હાસ્ય રસ ધારણ કર્યો. નહીં તો આવડી મોટી હસ્તી, લાખો લોકો જેને ભગવાન માનતા હોય એ વ્યક્તિ નાતા નાતા સુરા બાપુને પાટા મારે. કલ્પના કરો, સુરા બાપુને હાલતા કે એ બોલ. કેટલું મહારાજે હાસ્ય રસ ધારણ કર્યો છે. રાતમાં જગાડીને સુરા બાપુને કે સુરા બાપુ, હા મહારાજ શું આજ્ઞા? કીર્તન સાંભળવું છે, સંભળાવો. સુરા બાપુ કે ભણે મહારાજ કયો તો ફટાણો સંભળાવું. બાકી કીર્તન આપણને ન આવડે, કયો તો બે ચાર ફટાણા સંભળાવી દો, ઈ આવડે. ફટાણો એટલે જ ખબર ને, નીલ ભગત વર્ષની ફટાણા. ઘનશ્યામ સ્વામી છે, ઘનશ્યામ સ્વામી કુટે આય નહીં, ફટાણા, વટાણા નહીં, ફટાણા. ફટાણા એટલે ગાળ. જો કે સુરા બાપુ ગાળો નહોતા બોલતા, પણ મહારાજ નહોતા મળ્યા એ પહેલા તો એવું જ બધાનું જીવન હતું.
મહારાજને કે મહારાજ કયો તો એકાદો ફટાણો સંભળાવો, પણ મહારાજ ઈ તો બ્રહ્માનંદ ને પ્રેમાનંદનું કામ કીર્તન ગાવાનું ઈ મને ન આવડે. મહારાજ તોય કે નહીં સુરા બાપુ કીર્તન સંભળાવો, મારે સાંભળવું ને હઠ પકડી. સુરા બાપુ મહારાજની બાજુમાં સુતેલા, પણ સુરા બાપુ નું શરીર 18 મણનું, મહારાજના ઢોલિયાની બરાબર બાજુમાં સુતેલા, પણ સુવે ને ત્યારે સુરા બાપુની ફાંદ મહારાજની ઢોલિયાની ઈહ બરોબર થાય. ઉનાળાની ઋતુ એટલે ગાઢું શરીર રાખીને સુતા હશે, ફાંદ ખુલ્લી. મહારાજ સુતા સુતા પગ લાંબો કરીને પેની સુરા બાપુની દૂટીમાં ભરાવે. દૂટી નહીં પણ દૂટો. પાણી તો દૂટામાં જ જાય ને, નકર તો ખાલી પગ હાથનો અંગૂઠો જાય દૂટીમાં. પાણી મહારાજ દૂટીમાં ભરાવે. સુરા બાપુ કે સુરા બાપુ કીર્તન સંભળાવો. સુરા બાપુ પછી મહારાજની આજ્ઞા થાય એટલે સંભળાવે, પણ હવે એને કેવું આવડે વળી ગાય. પણ મહારાજ પાણી દબાવે. પાણી દબાવે એટલે સુરા જાડા માણસો છે ને જરાક શ્વાસ લેવામાં તકલીફ તો થાય. હવે મહારાજ પેટ ઉપર પાણી દબાવે એટલે ગાતા ગાતા ભોમ ભોમ અવાજ આવે. એર લે મશીન, એર લે એટલે અવાજ આવે. એટલે આજુબાજુમાં સુતેલા સંતો મુક્તાનંદ સ્વામી બધા વિચાર કરે કે આ વળી કયું પ્રાણી આવી ગયું લાગે મહારાજના ઉતારામાં. જોવા જાય ત્યાં તો આ કામ ચાલુ હોય મહારાજનું, સુરા બાપુ લીલા ચાલુ હોય. આ હાસ્ય મહારાજ, હાસ્ય રસ મહારાજે સાક્ષાત પોતાનામાં ધારણ કર્યો, કારણ કે આનંદની મૂર્તિ છે મહારાજ. આનંદ વસન ભૂષણ અંગે નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ વસન ભૂષણ અંગે નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ આપો છો રંગે નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ આપો છો રંગે નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ પાદ આનંદ કાર નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ પાદ આનંદ કાર નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ મામુખ મનોહર નાથ નિરખ્યા છે. આનંદ મામુખ મનોહર નાથ નિરખ્યા છે. મહારાજની મૂર્તિ એવી આનંદ રૂપ હતી, આનંદ કરાવતા. અને મહારાજના મુખ ઉપર સદાયને માટે મંદહાસ રુચિરાન નામ ભુજમ. મંદહાસ્ય મહારાજના મુખ ઉપર સદાયને માટે ફરકતું રહેતું. સદાનંદામ બોધિ સ્મિત રુચિર પૂર્ણેન્દુ વદના. સ્મિત હાસ્ય મહારાજના મુખ ઉપર સદાયને માટે રમતું રહેતું. એટલે મહારાજ એવું હાસ્ય રસ મહારાજે પોતાના મુખ ઉપર ધારણ કર્યું. જો શૃંગાર રસ એટલે કે રૂપાળા હોય, પણ રૂપાળા માણસ હસતા ન હોય ને તો વાલા ન લાગે. એટલે મહારાજે હાસ્ય રસ ધારણ કર્યો છે. રૂપાળો ગમે એટલો દૂધના ફીણા જેવો હોય, પણ મરકે નહીં તો ગમે નહીં. એક પત્નીએ પોતાના પતિને કીધું કે તમે મને પરણીને લાવ્યા, પણ સાંભળો, તમારું મોઢું જોયું નતું ને તોય મેં હા પાડી દીધી. મને તમારો કેટલો વિશ્વાસ હતો પરણવાની. પત્ની કહે છે મેં તમારું મોઢું નહોતું જોયું તોય મેં તમારા હારે પરણવાની હા પાડી દીધી. મને તમારો કેટલો વિશ્વાસ ને કેટલો ભરોસો, તોય તમે મારી હારે આમ કરો છો, આમ બોલો તેમ બોલો. બહુ કીધું ને ત્યારે પતિ કે સાંભળી ગાંડી, તે તો મારું મોઢું જોયા વગર હા પાડીને મારી સાહસને દાદ દે. મેં તારું મોઢું જોયા પછી હા પાડી. તને કોણ હા પાડે ન કરે? મોઢું જોયા પછી મેં સાહસ કર્યું. કોઈ દી હસે જ નહીં. મુખ ભર્યું મનોહર હાસે નાથ નિરખ્યા છે. મુખ ભર્યું મનોહર હાસે નાથ નિરખ્યા છે. જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે નાથ નિરખ્યા છે. જોઈ જન્મ મરણ દુઃખ નાસે નાથ નિરખ્યા છે. એવી મહારાજની હસ્તી મૂર્તિ. મહારાજે પોતાના શરીરમાં શૃંગાર રસ ધારણ કર્યો, હાસ્ય રસ ધારણ કર્યો છે. એ ધ્યાન કરવા માટે, પોતાના ભક્તોને ધ્યાન કરવા માટે મહારાજે પોતાના સ્વરૂપમાં રસો ધારણ કર્યા છે. કોઈને
શૃંગાર રસમાં રુચિ હોય તો એ મહારાજની શૃંગાર રસથી લબલબતી મૂર્તિને ધારે, એમાં સુખ આવે. કોઈને મહારાજનો હાસ્ય રસ ગમતો હોય તો મહારાજની હસતી મૂર્તિને ધારે, મહારાજની હાસ્ય લીલાઓને ધારે. રતાબસિયાના ખભે બેહી જાય, મહારાજ એના પેટ ઉપર પાટું મારે અને કે હાલ ઘોડા હાલ, હાલ ઘોડા હાલ. રતોબસ્યો કે આ ઘોડાને ખાણ ખૂંદણ કઈ નાખવું નહીં, પાટા દો છો, હમણાં ઊંધા નાખીશ ને બરડો ભાંગી જશે. રતાબસિયાને થોડુંક ઓછું હતું. આવી મહારાજ હાસ્યની લીલાઓ કરતા હોય, હાસ્ય રસને પ્રગટ કરતા હોય. એ લીલાઓમાં સહજમાં મૂર્તિમાં વૃત્તિ ચોંટી જાય. અને જો આવી રીતે મહારાજનું ધ્યાન કરે, ધ્યાન શું કામ કરવું? ધ્યાનના અનેક ફાયદાઓ છે. ધ્યાન કરવાથી એક તો ભગવાનમાં હેત આપણને થાય, એ તો સહજ છે, પણ ધ્યાન કરે ને એમાં ભગવાનને પણ હેત થવા માંડે. એ ઉન્નત કેતો સંપ્રદાયના બનેલા પ્રસંગો છે. વંથલીના લક્ષ્મીદાસભાઈને કલ્યાણ બાપાએ સત્સંગ કરાવી અને સત્સંગી કર્યા. અને લક્ષ્મીદાસ શેઠ કલ્યાણ બાપાએ પછી એને ધ્યાન કરતા શીખવાડ્યું. આપણા સંપ્રદાયમાં જો પહેલેથી ધ્યાન પ્રવર્તાવેલું છે. સત્સંગી જીવનમાં તમે જો માચા ખાચર સરદારથી કારિયાણી પાછા જતા હતા, રસ્તામાં પોતાના મિત્ર હેબલ ખાચરને ગરડા મળવા ગયા અને બધી વાત થઈ આપણે જાણીએ છીએ, પણ પહેલું જ ધ્યાન શીખવાડ્યું છે. અથ મનસી શનૈ સ્થિરત્વ માપતે ભગવતી માનુષ મૂર્તિ વાસુદેવ. પહેલું ધ્યાન શીખવાડ્યું. કલ્પના કરો, આપણા સંપ્રદાયના મૂળમાં ધ્યાન છુપાયેલું છે. આ કલ્યાણ બાપાએ લક્ષ્મીદાસભાઈને મહારાજના તિલ ચિહ્નોનું ધ્યાન કરતા શીખવાડ્યું. પણ થોડા દિવસો થયા એટલે કલ્યાણ બાપાને મહારાજે દર્શન દીધા. કલ્યાણ બાપાને મહારાજે દર્શન દઈને કીધું, કલ્યાણ ભગત, હા મહારાજ આપ ધન્ય ભાગી થયો. મહારાજ કે સાંભળ, તે ઓલા લક્ષ્મીદાસભાઈને સત્સંગ કરાયો છે ને? હા. મારું ધ્યાન કરતા શીખવાડ્યું છે ને? હા. પણ સાંભળી, મારા ડાબા કાનમાં તિલ છે એનું ધ્યાન ભૂલી જાય છે. એને કહેજે મારા ડાબા કાનમાં તિલ છે એનું ધ્યાન કરે. બીજા તિલ ચિહ્નોનું ધ્યાન કરે છે પણ ધ્યાનમાં મારા ડાબા કાનનું તિલ ભૂલી જાય છે. લક્ષ્મીદાસ એને કહેજો. કલ્પના કરો, ધ્યાન કરે અને સ્વયં ભગવાન પણ હેત કરતા થાય ત્યારે કેવા આવતા હોય ને કે તું આ ભૂલી જાશો. ઉપલેટાના લાલા બાપાએ જાદવજી વિપ્રને સત્સંગ કરાયો. ઉપલેટાના જાદવજી ભૂદેવ માનસી પૂજા કરતા શીખવાડ્યું. પણ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે, માનસીમાં ચડવું કરાવવાનું ભૂલી જાય જાદવજી ભગત. જમાડી દે, થાળ પીરસીને પછી આખા પાછા વ્યા જાય, કે પછી ભૂલાઈ જાય. લાલા બાપાને મહારાજ દર્શન આપીને કીધું, લાલા ભગત, હા મહારાજ, એ ઓલા જાદવજીને જે સત્સંગ કરાયો છે પણ માનસી પૂજામાં મને ચડવું નથી કરાવતો, એઠા મોઢે મારે ઊભું થવું પડે છે, એને કહેજે મને ચડવું કરાવે. કલ્પના કરો, ધ્યાન કરે, માનસી પૂજા કરે, એમાં કંઈક ચૂક આવે તો સ્વયં ભગવાન પોતે આવીને કહેવા આવે, હેતથી કહેવા આવે, તું આ ભૂલ કરે છો. અમદાવાદના નારાયણદાસ સ્વામી અખંડ ધ્યાનમય અને રંગમહોલમાં જે ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ છે, સંતો જ્યાં ભજન કરે છે, અમદાવાદ દર્શન કરતા હતા. અને સ્વામીને દર્શન કરતા કરતા સંકલ્પ થયો કે મહારાજના ડાબા બગલમાં ઊભી વડે 3 તિલ છે, એ કેમ હશે? હશે કે નહીં હોય? કેવા હશે? દેખાતા નથી. આટલો જ્યાં સંકલ્પ કર્યો ને ત્યાં તો મૂર્તિમાંથી મહારાજ બોલ્યા, સ્વામી શું વિચાર કરો છો? અમારા ડાબા બગલમાં તિલ છે એનું સંકલ્પ કરો છો? લ્યો જોઈ લો એમ કરીને હાથ ઊંચો કર્યો, દેખાડ્યું મહારાજે બગલ, જોઈ લે અહીંયા તિલ છે સ્વામી, જોઈ લો. ધ્યાન કરે એમાં ભગવાન હેત કરતા થાય. એક બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે. છપૈયામાં ધર્મકિશોર દાસ સ્વામી અને સનાતન દાસ સ્વામી, જો ભગવાન ધ્યાન કરે એમાં કેટલું હેત કરે. આ 2 સંતો છપૈયામાં સેવા માટે ત્યાં અમદાવાદ મંદિર તરફથી મહારાજશ્રી દ્વારા, અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ દ્વારા ત્યાં સેવામાં મુકાયેલા. આ બંને સંતોએ સંકલ્પ કર્યો કે છપૈયા જેવી આ પવિત્ર તીર્થભૂમિમાં આપણને સેવા કરવાનો લાભ મળ્યો છે તો આપણે એક સંકલ્પ કરીએ. શું? બંને ગોઠિયા મિત્ર એટલે સનાતન દાસ સ્વામી કે ધર્મકિશોર દાસ કે આપણે 2 એવો સંકલ્પ કરીએ કે જ્યાં સુધી અહીંયા રહીએ ને, જ્યાં સુધી આપણને મહારાષ્ટ્ર અહીંયાથી બદલી ન કરે ત્યાં સુધી છપૈયાની અંદર જેટલા યાત્રિકો, જેટલા સંતો આવે જમે, એ બધાય માટે રસોઈમાં વપરાવા માટે લોટ જે છે ને એ અનાજ આપણે જાતે દળવું ઘંટલાથી. આ સેવા આપણે કરવી છે. સંતોની, હરિભક્તોની અને ઠાકોરજીના થાળમાં જે કાંઈ અનાજ દળાય એ બધું અનાજ આપણે 2 જાતે દળવાની આ સેવા કરવી છે.
અને હારે પાછું ધ્યાન ભજન કરતું જવાનું. અને બે નક્કી કર્યું, અખંડ ધ્યાન. સવારે રોજ વહેલા 3 વાગે જાગી નાઈ ધોઈ પૂજા પાઠ કરીને બે દળવા બેસી જાય. 5 વાગ્યા સુધી દળે ને 5 વાગે પછી મંગળા આરતી થાય. ઘનશ્યામ મહારાજ જાગે ત્યાં સુધી દળે. આમ દળતા દળતા 1000 કિલો અનાજ બંને સાધુએ દળ્યું. કેટલું? 1000 કિલો. અને પછી ધ્યાન કરે, ભજન કરે અખંડ. એમાં એક દિવસનો સમય, રોજ સવારનો આ ક્રમ. વહેલા જાગે, જે વહેલા જાગે એકબીજાને જગાડ દે. ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી જાગે તો સનાતનદાસ સ્વામીને જગાડે, સનાતનદાસ સ્વામી જાગી જાય તો ધર્મકિશોરદાસ સ્વામીને જગાડ દે. બે જાગી નાઈ ધોઈ નાન સરોવરે સ્નાન કરી પૂજા પાઠ કરીને પછી દળવા બેસી જાય. હામાં હામી બેસી જાય. ઘંટલો, પહેલાના સમયમાં ઘંટલા હતા મંદિરોમાં, હામાં હામી બેસીને દળવાનું હોય. ઘંટલો, ચક્કી, મિલ. એટલે ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી જાગ્યા. જોયું સનાતનદાસ સ્વામી જાગ્યા નથી. સનાતનદાસ સ્વામીની પાસે જઈને જગાડ્યા. એ સનાતનદાસ, જાગો જાગો, મોડું થઈ ગયું, હાલો જાગો, પૂજા પાઠ કરો ને આપણે પછી દળવાનું છે. પણ બન્યું તેવું, સનાતનદાસ સ્વામીને મોડી રાત્રિએ તાવ આવી ગયો હતો. શરીરમાં થોડી કસર, એટલે સવારે બેઠું થવાનું નહીં. ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી હલબલાવીને ઉભાય કર્યા. સનાતનદાસ સ્વામી ઉભાય થયા, બેઠાય થયા. પણ ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી સીધા નારાયણ સરોવરે નાવા વહી ગયા. સનાતનદાસ હાલ જેવો જલ્દી નાવા માટે. હા સ્વામી આવું છે એમ કરીને બેઠા થયા. પણ શરીરમાં તાવ, ઊભું થવાનું નહીં. સનાતનદાસ સ્વામી પાછા હુઈ ગયા, ખબર રહી નહીં. આ બાજુ ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી નાયા, સ્નાન પાણી પૂજા પાઠ કર્યા અને પૂજા કરી અને દળવા માટે ગયા. ઘંટલો જ્યાં હતો ત્યાં. પણ જોયું કે સનાતનદાસ સ્વામી હજી આવ્યા નહીં. ઓલો સનાતનદાસ ક્યાં ગયા છે? એ સનાતનદાસ ક્યાં ગયા? સનાતનદાસ, એ સનાતનદાસ. યાદ કરે છે કે હારો હવે પૂજામાં મોડું થઈ ગયું લાગે છે, હું દળવાનું ચાલુ કરી દઉં, નહીં તો મંગળા આરતી થઈ જશે. અને મંગળા આરતી પછી તો ભજન કીર્તન બીજી સેવા હોય, જે દળવાનું એ દળવાનું ચાલુ કરી દે. એમ કરીને પોતે એકલા દળવાનું ચાલુ કરી દીધું. થોડું દળ્યું, પણ એકલા તો પછી થાક લાગે ઘંટલામાં, પરસેવો વળી ગયો. આ બાજુ સનાતનદાસ સ્વામી સૂતા છે. ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી વિચાર કરે છે કે સનાતનદાસ આવ્યા નહીં, કેમ થયું હશે, શું થયું હશે? અરે રે સનાતનદાસ, આજ મોડું થઈ જશે, કેમ થશે? એ સનાતનદાસ, જટ પૂજા પૂરી કરીને જટ તું નાઈ લે, જટ પૂજા કર ને મને દળવામાં મદદ કરે. આમ બોલે છે ભોળા સાધુ. આ બાજુ સનાતનદાસ સ્વામી જાગ્યા નથી. પણ ઘનશ્યામ મહારાજને ચિંતા થઈ, મારા સાધુ બિચારા દુખી છે, મારા સાધુને થાક લાગ્યો છે, હું જાઉં. અને સંપ્રદાયનો પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે એ છપૈયાધીશ ઘનશ્યામ મહારાજ મંદિરમાંથી કાટ ઉતર્યા અને સનાતનદાસ સ્વામીનું રૂપ લીધું. ને સનાતનદાસ સ્વામીના રૂપે દોડતા દોડતા આવ્યા, હાફળા ફાફળા. ધર્મકિશોરદાસ, એ મારે મોડું થઈ ગયું, માફ કરજે, હાલ હું તને દળાવું. એમ કરીને બેસી ગયા. એ સનાતનદાસ, હાલ જલ્દી હાલ, હું થાકી ગયો, બેસ, મને દળાવ તું, મોડું થઈ ગયું. ક્યાં રોકાઈ ગયો તો? નારાયણ સરોવરે. હા, થોડી વાર લાગી પૂજામાં, થોડી આનંદ વધારે આવી ગયો, 2 માળા વધારે થઈ ગઈ. હારું, હવે દળાવવા માંડ લે. અને બેઠા સનાતનદાસ સ્વામીના રૂપમાં ઘનશ્યામ. અને હામા હામી ઘંટલો ખીટો પકડી અને દળે છે. ઓરતા જાય, દળતા જાય, વાતો કરતા જાય. પણ ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી એક ટસે સનાતનદાસ સ્વામીની સામે ને સામે જોઈ રાખે. મનમાં વિચારે છે કે સનાતનદાસ તો રોજ મારી હારે દળે છે, પણ આટલું ઝડપથી કોઈ દી દળતો નથી. આટલું બધું આ હાથ હાલે છે શાનો? જાણે પટોનો મૂકી દીધો હોય ઘંટીનો, એટલી સ્પીડમાં ઘંટલો હાલે. ઘડીક વારમાં તો ઢગલો કરી દીધો લોટનો. સનાતનદાસ સ્વામી મીઠી મીઠી વાતો કરતા જાય. ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી તો મટકો માર્યા વગર જોઈ જ રાખે. સનાતનદાસ, હા ધર્મકિશોરદાસ, એ સનાતનદાસ, આજ તારી હામું જોઈને મને ખબર નહીં કેમ મટકું મારવાનું મન નથી થતું, તું મને વાલો બહુ લાગે છો આજ. સનાતનદાસ સ્વામી કે વાતું કરીમાં ધર્મકિશોરદાસ, દળવા માંડ, મોડું થઈ જશે, હમણાં આરતી થશે મંગળા, લે જલ્દી દળાવે જલ્દી. ધર્મકિશોરદાસ મનમાં વિચાર કરે છે કે હોય ન હોય, સનાતનદાસમાં આજ મારું મન ખેંચાય છે બહુ. પણ એને ક્યાં ખબર હતી આ સનાતનદાસ નહીં, પણ સનાતન ઘનશ્યામ આવી ગયો છે. ઝટપટ દળી નાખ્યું. અને પછી સનાતનદાસ સ્વામીના રૂપમાં ઘનશ્યામ મહારાજ ઊભા થયા. ઊભા થઈને ધર્મકિશોરદાસ સ્વામીને કે ધર્મકિશોરદાસ,
એ એક કામ કરો, હું જાઉં, તમે આ બધું હંકેલીને આવો, હું મંદિરમાં જાઉં, હવે મંગળા આરતી થશે ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરવા માટે, તમે આવો. એમ કરીને સનાતનદાસ સ્વામીના રૂપે ઘનશ્યામ મહારાજ ત્યાંથી નીકળી ગયા. અને આ બાજુ જે લોટ ભેગો કરે છે, ટોપલો ભરે, ત્યાં તો પેલી બાજુ જાગ્યા સનાતનદાસ, ઊંઘમાંથી જાગ્યા ને જોયું ત્યાં તો મોડું થઈ ગયેલું. મંગળા આરતીનો વોર્નિંગ બેલ વાગ્યો, જગાઈ ગયું તો હાફળા ફાફડા થઈ ગયા. અરે રે, આજ મોડું થઈ ગયું. ધર્મકિશોરદાસ એકલો બિચારો દળતો હશે, દોડીને જ્યાં ઘંટલો હતો ત્યાં આવ્યા, હાફળા ફાફડા થતા. એ સનાતનદાસ ક્યાં ગયો તો? સનાતનદાસ, ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી બોલાવ્યા. સનાતનદાસ, આ તું ક્યાં હજી હમણાં ગયો છો ને પાછો ક્યાં આવ્યો દોડતો દોડતો? ધર્મકિશોરદાસ સ્વામીને સનાતનદાસ સ્વામી કે, ધર્મકિશોરદાસ, એ મારે મોડું થઈ ગયું હતું, મને જગાડીને ગયો હતો, પણ મને તાવ આવી ગયો હતો ને, એટલે મારાથી ઊભું થવાનું નહીં. લે હાલ હવે આપણે દળવા માંડવી. ધર્મકિશોરદાસ સ્વામી કે, હું દળવું છે હવે? બાજરો દળવાનો છે, હાલ આપણે દળવા માંડીએ, મોડું થઈ ગયું. અરે પણ શેનો દળવાનો? આપણે બે દળ્યો. અને સાંભળ, તે મારી સામે બેસીને મને દળાયો, અને પળ વારમાં તો 2-3 ટોપલા આપણે ભરી દીધો લોટ. પણ સાંભળ સનાતનદાસ, આજ તારી દળવાની જે વેગ હતો ને આજ તારો દળવાની જે અડપ હતી એવી તો મેં ક્યારેય જોઈ નથી. સનાતનદાસ સ્વામી માથું ખંજવાળે, ધર્મકિશોરદાસ, આ તું કહેશો શું વાત કરે છો? મેં દળાયું? હા તે દળાયું. અરે હું તો પથારીમાં હૂતો હતો. અરે પથારી વિશે નો હૂતો હતો, મારી સામે તું બેઠો હતો, તને જોઈને હું તો મટકુઈ નહોતો મારતો, એટલી ઝડપથી તું દળતો હતો. આજ મીઠી મીઠી વાતું કરતો હતો, મને તારી વાતું એવી ગમતી હતી. આટલી જે વાત કરીને ત્યાં તો સનાતનદાસ સ્વામીની આંખમાંથી દડ આંસુ વહેવા માંડ્યા. ધર્મકિશોરદાસ, તને દંડવત કરું છું. અરે પણ મને છે ને? સનાતનદાસ સ્વામી કે, ધર્મકિશોરદાસ, એ દળી ગયો નહીં, હું નહીં, પણ મારા રૂપમાં મારો ઘનશ્યામ દળી ગયો. તું ભાગ્યશાળી, તને ઘનશ્યામ મદદ કરાવવા આવ્યો, મારા રૂપે મારો ઘનશ્યામ આવી ગયો. આટલું કહીને ભેટી પડ્યા એકબીજાને. હાલ હવે બીજું શું દર્શન કરવા જઈએ ઘનશ્યામ મહારાજ. અને જ્યાં મંદિરમાં આરતીના દર્શન કરવા ગયા ને, ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજ જન્મભૂમિમાં પેલા ત્યાં આરતી થાય છે, ત્યાં ગયા આરતીના દર્શન કરવા. અને બે સંતો જ્યાં દર્શન કરવા ગયા ને ત્યાં તો ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિમાં ધર્મકિશોરદાસ સ્વામીને એ જ રૂપે દર્શન દીધા જે રૂપે દળવા આવ્યા હતા. એક રૂપે સનાતનદાસ સ્વામીના રૂપે મૂર્તિમાંથી દેખાય ને એક રૂપે બાજુમાં ઉભેલા દેખાય સનાતનદાસ. હલો બોલાવે, સનાતનદાસ તું છો, બોલાવો ભાઈ કોણ? ત્યાં તો એ મૂર્તિમાંથી ઘનશ્યામ મહારાજ બોલ્યા, ધર્મકિશોરદાસ, એ મુંજાવામાં એ સનાતનદાસના રૂપે હું આવી ગયો હતો. સનાતનદાસ બીમાર હતો, તું થાક્યો હતો ને, એટલે હું તને મદદ કરાવવા માટે આવ્યો હતો. કલ્પના કરો, ધ્યાન કરે એમાં ભગવાન પણ હેત કરે. થોડા દિવસો પહેલા ઘર સભામાં પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ પણ આ એક પ્રસંગ કીધેલો. આખા ગામનો લાડુમાના દીકરા કાનજી રૂપે પણ ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ આવીને લાડુમાને છાશ વલોવી ગયા હતા. ભજન કરે, ધ્યાન કરે, એની સાથે ભગવાન હેત કરે. તેમ સ્વામીએ વર્ણન એટલા માટે આ કર્યું છે. ભગવાનના શૃંગાર રસ, ભગવાનમાં હાસ્ય રસ, ભગવાનમાં કરુણ રસ, બીભત્સ રસ, વીર રસ, રૌદ્ર રસ, ભયાનક રસ, અનેક રસો રહેલા છે. પણ એ રસોની કથા આપણે આવતીકાલે સાંભળવી છે. અત્યારની કથાનો સમય પૂરો થાય.